بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. أيها الإخوة والأخوات، يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله. والآن نترككم مع الخطبة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد، عباد الله، لما غيروا غير الله. walaalayaal, waxaa khudbadeenna maantu ay tahay lamaa gayaruu gayara allah. markay dadku beddeleen ee xaaladdoodii ay dooriyeen ayaa ilaahayna beddelay. isbeddelka adduunka ka dhacay iyo waxaynu maanta arkaynaynu maqlayno waxa sabab u ah addoommadu markay isbeddeleen. haadihi sunnatullah walan tajida lisunnati illaahi tabdiila. ilaahay sunnadiisa soo jireenka een doorsoonka iyo bedbeddelka lahayn waxay tahay ilaahay xaaladda ay addoommadu ku sugan yihiin kama zuuliyo kama beddelo ilaa iyagu ay isbeddelaan oo beddelka iyo isdoorsoonku xaggooda uu ka yimaado. maanta waxaynu arkaynaa ama aynu maqlayno ee isbeddel ah ee ah waxa weeyaan cudurka iyo cabsida ummadda caam yeeshay. sababteedu waxa weeyaan addoommadu markay isbeddeleen ee gaaladu ay gaalnimadoodii ku talax tegeen, muslimiintuna shahawaadkii iyo macaasidii ay aad iyo aad waxa weeyaan ugu talax tegeen. ilaahay waxa uu yidhi subxaanah arrintaa isagoo tilmaamaya
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إلهي وحول جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم. إلهي ما بدله ضد حالة أي كسجيهين يا عافمات يا عود يا برواق يا وناقة. إلهي كما بدله حتى يغيروا ما بأنفسهم إلا إيجو مركه رب الدلان نفه دوحة كسجن وأي طاعة معاسك بدلان وأي إيمانك قال لمك بدلان وأي شكرك يا مهدنقي ضفراد يديد مكهرجيان. الله حول سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا ضد إلهي مركا أولادون حماني دباتين كردو فلا مرد له وحك علن كرامة دبات دار بأولاد معي وما له من دونه من وال. إلهي سكدين وحو قرقارو أرنكو ضمامولا مهليان إلهي سكدي. هذه الآية إلهي وحي النوغو قيحي سنة سوچيرينون مرنا بدورسونين اون اسبد اللهين هبدقن كإلهي أدومدي سكولا دقمو مرنا بأنباقنين باققا أي إلهي وتلمامي أرنتاسي وحاي تاي haddii addoommadu ay ku sugan yihiin barwaaqo iyo ladnaan iyo wanaag ilaahay kama qaadayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo ay iyagu wanaagoodii xumaan ku bedelaan oo ay taacadoodii dunuub ku bedelaan. sidaas oo kale hadday cudur iyo dhibaato iyo cabsi ku jiraanna ilaahay ka bedeli maayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo macaasida iyo dunuubta ay taaco iyo cibaado ku bedelaan oo ay gaalnimada iyo kufraanka mahadnaq iyo iimaan ku bedelaan. mar walba wuxuu isbedelku ka bilaabanayaa addoommada agtooda oo markay iyagu isbedelaan unbaa ilaahayna ka bedelayaa. aayaddii kale alla wuxuu ku tilmaamay iyadoo macnaha aayaddaasuna ay sii caddaynayso ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إلهي وحول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة وحكاه الرئيسي آيضا آيات كإلهي كتل مامي عقوبة آل فرعون إيكوي هركوها بستي إي عذاب كيهلي مركا ذلك اسم إشاره وحكر عي عذابك إي عقوبة كوا هرهلي. إلهي مركا وحويري ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أي ذلك العذاب عذابك الله صوشيغي waxa uu ugu dhacayo ugu sugnaaday kuwa hore oo sababtiisu ay tahay بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم waxa sababtu ay tahay inaan ilaahay ahayn mid bedelaya nicmo uu dad ugu nicmeeyo ku galladaystay حتى يغيروا ما بأنفسهم إلا iyagu naftooda waxa ku sugan ay bedelaan oo dooriyaan. يعني عقوبات كاسكوا وحو ugu dhacay waaye ilaahay nicmo uu dad siiyay kama qaadayo ilaa iyagu ay naftooda waxa ku sugan bedelaan oo ay taacaadkiyo wanaaga ku bedelaan xumaan iyo macaasi. markaas ayaa nicmaday haysteen hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay hadday nabadgelyo tahay markay iyagu isbedelaan ayaa nicmadooduna isbedelaysaa.
وأن الله سميع عليم إلهينا تبارك وتعالى ومد مقل بدن أو علمي أوغال بدن ولا ليال لبدا آيادود إلهي وحاو كتل مامي تبارك وتعالى إن إسبدلك وكبل آبميو الضومضو وحا أي سمينيان يفعلك أي فليان لبدا آيادود وحا إنوغا صوب حيسة ما أنت إسبدلك أدونكي كدعي سببتي سواء الضومضة مركي إلهي عاسيين أي كعررين أسو نقون وايين ayaa ilaahay wuxuu ku karbaasho ku ciqaabay waxa aan la arkaynan ila aragtayga ba ahayn oo kuwii adduunka cududa iyo xooga ku andacoon jiray ayaa halaaga ugu badani ku habsaday wax alla waxay iska qabtaan garan waayay walaalayaal waxa dabays weydiin leh haddii dhibaatadu ku dhacday adoomadu waxay galabsadeen maxaa dhibaatada lagu qaadayaa ma in la yiraahdo dadka nadaafada iyo faraxalka iyo kala fogaanshaha ku dadaala oo fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta intaasun laga dhigo mise waxa jira waxa wax ka weyn oo ka muhiimsan oo ka mudan xaqiiqadu waxa ay tahay arintu faraxal iyo kala fogaansho way ka weyn tahay ma xuma in waxa weeyaan asbaabta maadiga la yimaado oo nadaafada iyo waxyaabahaas oo dhan in la ilaaliyo ma xumo waa sax laakiin waxaad ogaataa sabab aad la timaada waxba ku tari mayso haddii aad moogan tahay musabbibul asbaab sababtaba kii sababeeyay abuuray kii sababta dhibaatada iyo dheeftaba dhexdeeda yeelay ee idankiisa ay wax ku taraysay ama aanay waxba ku tarayn allaha haddaad ilowdo sabab keliyood la timid waxba ku tari mayso kuwa xanuunku gumaaday ee kumaankumka maalintiiba uu xaraynayo yaa ka faraxal iyo nadaafad iyo digtooni badan oo sababta sameynteeda yaa uga digtooni badan oo uga ilaalin badan cidina ugama ilaalin badna haddana waxba umay tarin waayo ilaahi dhibaatada ku keenay bay garan waayeen markaa waa lagu ciqaabay waxa habboon markaa oo fariimaha wacyigelinta ee sharikadaha waxa weeyaan isgaadhsiinta iyo wasaaradda caafimaadka iyo wacyigelinta ay iska kaashanayaan iyo guddida caafimaadkuba waxa aad u wanaagsan nadaafada iyo faraxalka iyo kala fogaanshaha la isku wacyigelinaya in lagu daro taa wixii ka weynaaye ka muhiimsanaa oo ah inay dadku ilaahay xaggiisa u noqdaan inay toobad keenaan in la dareensiiyo waxani waa dambigooda sababtiisii haddaanay alla u soo noqonna dee karbaashkaasi wuu ku soconayaa oo ka zuuli maayo walaalayaal isbeddelku marka uu dadka ama addoommada ka dhaco dhibaatada ka dhalataa way caam yeelaysaa oo la kala saari maayo oo kuweenna xun iyo fasaadku hadduu inagu farabato aynu iskana qaban weyno kuwaasi dembiga ay samaynayaan cuquubada ka dhalataa wayna wada caam yeelaysaa waxa tusaale inoogu filan casharkii ama darsigii Uhud nabigu sallallahu alayhi wa sallam maalintii Uhud markuu ciidankii kala safay oo qolo walba goobtoodii uu asteeyay ayaa nimankii rumaada ahaa buurta yaree jabal rumaat la yiraahdo ayuu saaro wuxuu yiri war idinku halka taagnaada Abdullah ibn Jubayr baanu madax uga dhigay wuxuu yiri idinku muslimiinta halka ka ilaaliyo oo gaad ka haya yaana la dhabar jabinoon xagga laga imane waxa uu nabigu kula dardaarmay intaanu dagaalkii bilaabmin haddaadna aragtaan annakoo jabnay oo hilibkayaga haadu ay hiigayso halkaa ka soo dhaqaaqina idinku si aan ciidan halkaa uga soo gelin haddaad aragtaan annakoo guulaysanay oo waxa weeyaan ka adkaanayna halkaa ka soo dhaqaaqina halkaa taagnaada buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam dagaalkii markii uu bilowday ayaa waxa dhacday in guushii ay muslimiintu heleen markiiba oo gaaladii ay jabtay oo la caydhsaday oo la qaniimaystay xoolahoodii markaas
ayaa nimankii buurta u saaray nebiga uu yidhi halkaa ha ka soo daadegina ayaa yidhi warina keena gaaladii jabtaya aynu qaniimada ragga la qaybsanna cabdillaahi ibnu jubayr baa ku yidhi war miyaa ilowdeen dardaarankii nebi moxamed war ballantii miyaa ilowdeen war ha ka soo daadegina halkaasoo taagnaada waa la diido waa laga xoog roonaaday way ka soo dhaadhaceen buurtii mar alla markay halkii nebigu joogay yidhi ay joogi waayeen ay ka soo daadegeen ayaa guushii isku rogtay guuldarro oo gaaladii halkii ay ka soo dhaqaaqeen intay ka soo dhabarjabiyeen ayaa muslimiintii la jabiyey oo laga gacan roonaaday oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhooshiisii sharafta lahayd la jabiyey oo madaxiisii la dakhray oo waxa weeyaan 70 saxaabi halkaa lagaga laayey maxaa jabkaasi ku dhacay maxaa hasiimadaa u sabab ahayd iyadoo nebi moxamed la jooga sala allahu calayhi wasalam waa amarkaa ay jabiyeen ee ay khilaafeen ee ay caasiyeen ayaa sababay guuldarrada intaa leeg ilaahay waa ka ku tilmaamay kitaabkiisee rabbi uu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir allah waxau yidhi subxaanah markay idinku dhacday musiibo iyo dhibaato idinku horteed libinlaabkii aa hore u hesheen oo maalintii hore beder gaalada dhibaatada muslimiinta uxud gaadhay libinlaabkeed bay gaalada hore u soo gaadhsiiyeen beder oo 70 waa ka laayeen madaxdoodii 70 muslimiintu waa ka soo qafaasheen iyagana maalintii uxud dee muslimiinta 70 saxaabi ayaa lagaga dilay marka dhibaatada maalinta uxud muslimiinta ku dhacday libinlaabkeed bay hore gaalo u gaadhsiiyeen alla waxa uu yidhi markay idinku dhacday musiibo aad horteed idinku libinlaabkeed u hesheen oo aad gaalo u gaadhsiiseen ayaa waxaad tidhaahdeen annaa haada halkee jabkani nooga yimid maxaanu u jabnay qul huwa min cindi anfusikum meel dheer ha ka doonine waxaad ku tidhaa nebi allow jabkaa idinku dhacay naftiinnu ka ahaado idinkaa galabsaday oo sameeyo sababtaa iska leh ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay waa mid u awood badan wax walba inuu qabto ilaahay waa awoodaa oo shay walba waa karaa darsigaa uxud waxaa laga qaadanayaa muslimiintii qaar ka midihi markay dembaabeen dembigaasi wuxuu sababay jabka intaa leeg inuu dhaco nebigoo la jooga sala allahu calayhi wasalam haddaba maanta oo muslimiinta aynu ognahay inta jeeray khilaafaan awaamirta ilaahay iyo awaamirta rasuulka sala allahu calayhi wasalam jab intee leeg baa ku dhacaya dhibaatooyin intee leeg baa ku dhacaysa waa shaki la'aan dhibaatooyin fara badan oo dhacaya sababteedu inay tahay dunuubta aynu samaynayno ilaahay waxa uu yidhi tabaaraka wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wax alla wixii dhibaato idinku dhaca waa waxay gacmihiinnu galabsadeen weliba wax fara badan ayaa ilaahay idinka cafinayaa oo ilaahay hadduu idinku ciqaabayo wax kastoo samaysaan dee laydinma arkeen waa idin baabi'in lahaa laakiin in badan buu ilaahay idinka cafinayaa sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayn min xadiidi ummi alxakam ummi almu'miniina zaynab binti jaxshin radia allahu canha nebiga ayaa ooridiisii zaynab u soo galay isagoo argagaxsan oo leh laa ilaaha ila allah waylun lilcarabi min sharin qad iqtarab ilaa xaq lagu caabudaa ma jira alla mooyaane carab hoog baa u soo hoydoo u sugnaaday waxaanu uga sugnaaday shar u soo dhowaadoon ka dheerayn waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja midlu haadih waxallaqa biusbicayhi alibhaama waalatii taliiha nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu isku qabtay suulka iyo murdisada ayaa waxa uu yidhi ya'juuj iyo ma'juuj derbigii weynaa ee lagu xidhay intaa in leeg baa laga dalooliyoo laga banneeyey shar baa markaa carab u soo dhowaaday waxay zaynab ku tidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam
أنهلك وفينا الصالحون رسولك الله وميان هلاك سمينا ددكي وناكسنا ودحد يد شوقه قال نعم إذا كثر الخبث وحولها هدوح مهبطه هل كاوح لغا قادنا يا حدي فساد كيف الحمد أي فربضته عقوبة عامة سود دقيسون ددك كالساري ولا ليا ما أنت أدونك وحكا دعي وينو أغنه ويسكا ورمي ماينو إنكو سوينو وناكسنهي oo ilaahay waa inoo nicmeeyay oo wali balaaye inagu may dhicin waxa arrintaasi ay nagu waajibinaysaa inaynu mahadnaqa rabbina farabadino taacaadka iyo cibaadaadkana aynu libin laabno macaasida iyo dunuubta cuquubaadka sababayana aynu ka fogaano ummadeennana uga digno walaalayaal النبي صلى الله عليه وسلم وحول كما في صحيح الجامع من حديث ابن عمر يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا نبينا صوبني وحولي صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرين تيي شن الرمود هدي ليدنكو امتحامه إلهي بان كم مغنقليا إن السوق قادانو أركتان به الرموة وين بعدعيا محاشنتا الرمود كمده ومرحلة ضمانتا أي نتاغن هاي مناسب كؤه وحنبي صلى الله عليه وسلم فالحمده iyo dunuubta iyo macaasidu dad dhexdooda kama soo daahirto kama soo ifbaxdo ilaa ay banaanka la yimaadaan oo dadka indhaha iyo dhagaha toona looga duwin arintaasi ma dhacdo oo falxumad iyo fasaadku banaanka ummadi ulama soo baxdo ilaa haday taasi dhacdase fashaafihim at-taa'un waxa dhexdooda ku faafaya daacuunka cudurka dilaaga ah wal awjaa'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw iyo cuduradii dadkoodii hore aanay aqoonon horeba waxa weeyaan u dhicin ayaa dhexdooda ku faafaya walaalayaal maanta cudurada daacuunka oo koronaha maanta adduunka oo dhami ka wada cabanaya uu ka mid yahay iyo cudurada aan hore loo aqoon ee soo kordhay aad bay maanta u farabadan yihiin marka daacuunadaas iyo cudurada aanay dadkii hore aqooneen maanta soo baxay sabab waxa uu ah adoomada xumaanta iyo macaasida ay banaanka ula soo baxeen walaalayaal taasi marka waxay nagu waajibinaysaa in maanta waxa dadka haysta uu yahay waxa weeyaan dunuubtii iyo macaasidii waajibkuna uu yahay ilaahay in loo noqdo waxa waajib inagu ah inaynu arintaa dareenno oo dareenkeeda yeelano oo asbaabta maadiga ah waxba aynaan ku mashquuline muhiimada koobaad aynu ka dhigno at-tawbatu ila Allah fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin nadaafadaada iyo faraxalkaaga iyo asbaabta maadiga ah ku dadaal laakiin waxaad mudnaanta koobaad siisaa ar-rujuucu ila Allah waayo waxa maanta dhacay Allah keenay isagun baana qaadi kara aadami awood inaanu lahayn maanta way u muuqatay ilaahay awoodiisuna maanta waa muuqatay aayad ilaahay baa muuqatay oo gaalkana ku waajibinaysa inuu islaamu ilaahay u soo noqdo muslimkana ku waajibinaysa macsiyada iyo dambiga inuu dib uga fadhiisto oo hore ugu socon wa astaghfirullah alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala layal waxaynu hore u soo tilmaanay khudbadeennii hore in wax alla waxa isbedel ee dhacaya
ay sabab u tahay isbeddelka ay dadku samaynayaan haddaanay dadku isbeddelinna isbeddel aanu dhacay isbeddelka maanta la doonayaana uu yahay ilaahay in loo noqdo la toobad keeno si dhibaatada dhacday ilaahay ummadda uga kor qaado walaalayaal waxaan xusayaa waxaa dowladdeenna sharafta leh khayr allaha siiye maalmihii dhoweyd ee tegay ay soo rogtay in bishan barakaysan qaadkii la joojiyo way ku mahadsan yihiin waana tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaase ka sii fiican in tallaabadaa dadka loogu wado oon dib loogu soo celin waxa walaalayaal maanta aynu arkaynaa markii la yidhi waa la joojiyey iyadoo ramadaan ah haddana waddankiiba inuu xaalad adag galay oo meel walba gobollada Somaliland iyo magaalooyinkeeda qaad la soo gelinayaa lagu qabanayaa oo haddana lagu gubayaa waxa halkaa ka muuqata qaadku dadkeenna halka uu ka gaadhay nin dhan baa hantidiisii ku waayay waxoogaa qaad oo uu soo geliyey oo lagala wareegaya waxa walaalayaal markaa muhiima inaynu ogaano marka hore dawladdu arrintaa way ku mahadsan tahay inay weliba ku sii wado oo aan yacni waxa weeyaan dib loogu fasixinna way habboon tahay oo sidaasaa waajibku u yahay laakiin far keliya fool ma dhaqdo gacmana wada jir bay wax ku gooyaan haddaan bulshada iyo mujtamacu iyagu dareemin dhibka qaadka oo iyagu aanay ka qancin dee xoog lagu muquuniyaa waxba u tari maayo akhil muslim walaalayaal waxaan munaasabadan maanta uga faa'iideysanayaa inaan naftayda iyo nafihiinaba dareensiiyo bahalka qaadka la yidhaah balwadda qaadku waa xaaraan maaha xalaal shariicadeenna islaamku shay kastoo dhibaatadiisu ay ka badan tahay dheeftiisa waa muxaram bay ka dhigtay khamrada iyo khamaarka markuu rabbi ka warramaayay xaaraannimadooda ilaahay wuxuu tilmaamo uu yidhi ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما waxay ku weydiinayaan nabi maxamed oo khamriga iyo khamaarka waxaad ku tiraahdaa dheefna waa leeyihiin dambina waa ku jira laakiin dhibka iyo dambiga ku jira ka weyn dheefta ku jirta halka qaacido waxay kala soo baxeen culimadu ma ghalaba dararuhu ala nafcihi fa huwa haram waxa dhibaatadiisu ay dheeftiisa ka badataa waa xaaraan khamrigi iyo khamaarkii baa la yidhi wa ismuhuma akbaru min nafcihima hadda manaafic baa lagu sheegay waxtar laakiin waxa la yidhi dhibaatada ku jirtaa ka weyn dheeftooda iyo waxtarkooda sidaasay xaaraan ku noqdeen waxa shaki la'aana walaalayaal maanta qaadka marka loo fiirsado haddiiba ay dheefi ku jirto wax dheefa kuma ogine xataa hadday ku jirto dhibaatada uu leeyahay baa ka weyn dheefta ku jirtay la sheegayo waxa shaki la'aana waxay dhakhaatiirta adduunku isku waafaqeen gaal iyo islaam inuu qaadku ka mid yahay maandooriyayaasha oo munadamatu sixa alcaalamiya hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO 1973 ayay maandooriyayaasha ku dartay qaadka culimadeenna waxa weeyaan shareecada ee diinta aqoonta u lihi kutub bay ka qoreen oo horay u fatwoodeen xaaraannimada qaadka oo ibnu xajar al-haytami waxa uu qoray taxdiiru thiqaat can isticmaali al-kafta wal-qaat xaaraannimada qaadka ayuu risaalada ka qoray sheekha weyne caalimkii yamaniga ahaa ee maxamed ibnu saalim al-bayhani waxa weeyaan kitaabkiisa islaaxul mujtamac ayuu xaaraannimada qaadka ku qoray abyaad farabadanna waa ka tiriyo dhibaatooyinkiisa uu ku tirinayo xaaraannimo waxa ugu filan qaadka ad-daruuriyaat al-khamsa shanta usuusha ee diintu ay ilaalisay shanta midina kamay nabadgelin ee mid walba uu dhibay daruuriyaadka shantii waa an-nafs wal-maal wad-diin wal-cird wal-aql diintu daruuriyaadka shantay ilaalisay waa nafta waa diintaada waa aqligaaga
وحولهاga وعرضكاga يا شرفتاada شنتaba diintu waa ilaalisay qaadku shantaba wax buu yeelayaa oo naftii iyo aqligii wax buu yeelayaa nafta wax buu yeelayaa oo qaadkaasi dhaqaatiirtu waxay sugeen dhibaatooyinka nafta iyo beerka uu ku hayo aakhirataanka qofka dhibaato iyo dhimasho inuu sababayo aqligiisa ayuu wax yeelayaa oo waa maandooriye wuxuu ka oranayaa qaadkii baa igu qarxay oo waan mirqaamay mirqaanku waa waaliyar waali inay taayna waxa kuugu daliila marka hore sida daroogooyinka dadka isticmaalo lagu yaqaano farxad iyo rayn uu kala ballaadhanaya marka uu mirqaansan yahay hargeysuu dhisayaa oo dabaqyada ugu dhaadheer isaga leh mar alla markuu waxa weeyaan mirqaanku ka ba'ana warwar iyo walbahaar baa u bilaabmaya waxa isweydiin leh waxa weeyaan maxaa kalifay inuu markii horena farxad iyo rayn dareemo marka dambena laba indhoodi isku keeni waayo oo warwarkii iyo walbahaarkii adduunka oo dhammi uu caaw ku soo xaadiro ladii waayo maxaa keenay waxa shaki la'aana maanta dhakhtaradeen iyo cilaajyadeena hadaa tagtaan dad badan waxay dhibanayaal u yihiin qaadka ay cunayaan maalin alla maalinta laga soo xidhana mariyihii buu xidhanayaa waa nin miyir qaba maalintuu laan qaniinuu afka saarana halkii buu ka bilaabayaa oo maryuhu dhiganaya waxa laga yaabaa inaad tiraahdo aniga waxba ima yeelo alxukmu lilghaalib shariicadu ahkaamta islaamka waxay ku dhistaa sida gaalibka ee faraha badan leh waxa la yaqaanaa sida gaalibka qaadku nafta iyo aqligaba dhibaato ku haya dhaqaalaha dhibaato ku haya ilmihiisi oo gaajoonaya hadduu xaraaroodo mijinta jaadku doonanaya ilmihiisu hadduu baqtiyo danka ma leh dhaqaalaha wadanka iyo dhiigbaxa uu ku hayo waynu ognahay iyo lacagta adagu inaga saaro diinta waxa weeyaan dhibaato ku haya sharafka iyo cirdiga dhibaato ku haya oo akhlaaq xumada iyo gogol dhaafka iyo zinada ugu badan sababteeda waxa kamid oo ka qayb qaata waa qaadka imisa dumarkeena iyo habla ku baabay imisa inamadeenna iyo ragga ku baabay imisa reero dhisnaa iyo qoysas ku dumay sababta qaadka waxa shaki la'aana waxa dhibaatadiisu sidaa u fara badan tahay ee aynu arkana intaas oo dhibaato oo naftii aanay nabadgelin oo aqligii aanu nabadgelin oo sharafkii aanu nabadgelin oo diintii aanay nabadgelin oo bulshaweyntii kale aanay nabadgelin waxa noocaasi wax xalaal ma noqon karo waayo shariicadeena xikmadda iyo sharafta badan wax kasto oo ummadda dhibaato ku ah way xarimtay nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam la darara wala dirar wala layal hadaba qaadka dhibaatada leh ee maanta gaal iyo islaam la isla qiray inuu maandooriye yahay aqliga iyo maanka qofka dhibaato ku sameeynaya inakoo muslimiin ah inakoo bishii ramadaan inoo bilatay inakoo maanta munaasabad wanaagsan joogno oo dawladii ay tiri waa la joojiyay war inta muddada ramadaanta aynu raacino oo gebigiisaba nafteena aynu ballan kula galaqaadka inaynu iska joojino ilaahay dartii inaynu uga tagno maaha isaga uun balwad kastoo xaaraanood lahayd ilaahay dartii uga tag waxba balwadaada ha difaacin oo ha odhan yaa xaaraantinimeeyey caqliga saliimka garanaya dhibaatada uu qaadku leeyahay wax kastoo ku dhibayaana waa muharram sigaarka la mid ah qaadka iyo sigaarka iyo balwadaha kale xaaraanta ah bisha ramadaan raaciyo ilaahay dartii uga tag qofkii ilaahay dartii uga tagayay gacanta taagay markaynu tukano ilaahay dartii baan ugu ducaynaa maalinta khayrka badan ee jumcaha ah ee la sooman yahay ee ramadaanta ah haddii waxa weeyaan risiq iyo adduunu ka doonayay wax ka khayr badan Allah ugu bedelo haddii waxa weeyaan isaga naftiisu ay ku mamanayd oo ku ibtiloobay ilaahay ha ka caafiyo oo khayrkiyo wanaaga Allah tuso waxaynu markaa doonaynaa inaynu nafteena go'aan adag la qaadano oo munaasabada ramadaanta iyo joojinta dawladda aynu raacino oo kii ka ganacsanayay iyo kii cunayayba ay ilaahay dartii uga tagaan waxa naftooda iyo bulshadooda dhibaatada ku haya
een dhib mooye dheef aan dhaxal siinayn ilaahay dartii inay uga dhaqaaqaan ilaahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa qaadkaa dhibaatada inagu haya bulshadeenna allaha ka caafiyo kuwa ka ganacsanaya allaha ka caafiyo kuwa cunaya allaha ka caafiyo dheeftooda iyo wanaagooda allaha tuso wax uga khayr badan allaha ugu bedelo ilaahay waxaynu ku weydiisanaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ummad waxa weeyaan dhinac u wada jeedo muwaafaqo iyo itifaaq leh allaha inaga yeelo khilaafka iyo khalkhalka iyo dhibaatada allaha inaga dhowro iimaanka iyo ammaanka allaha inoo adkeeyo soonka iyo qiyaamka iyo cibaadaadka allaha inaga aqbalo sidaa aynu bilowgii ramadaan goobjoogga ugu nahay khaatumadeedana allaha ina gaadhsiiyo camal kuwii ku dhammaystiye cibaado suubanna allaha inaga yeelo rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله